Today we are discussing about next topic, critical constants. A new topic, critical constant, very important in objective point of view. Before I am going to explain critical constants, and let me discuss about first of all isotherms of CO2. Isotherms of CO2. We already know what are isotherms. Mangaram, isotherms which represent Boyle's law. Say sir, no? So simply isotherms are the curves which are drawn between pressure and volume at constant temperature. So constant temperature దగ్గర ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి మధ్య మనం ఏవైతే కర్వ్స్ గీస్తున్నామో వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సింపుల్ గా ఐసోథర్మ్స్ అని పిలుస్తాం. నేను ఒకసారి మీకు ఆ కర్వ్స్ ని డ్రా చేసే పరిస్థితి ప్రకారం కార్బన్ డయాక్సైడ్ కి సంబంధించి ఐసోథర్మ్స్ ని డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర నేను ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకేనా? Here. This is maintained at 23 degrees centigrade volume axis, pressure axis. This is maintained at 30.98 degrees centigrade, and this is maintained at 75 degrees centigrade. This is point A, this is point B, this is point C, this is point D, and this is A dash, this is B dash, and this is C dash. We just draw a line like this. Okay, now. So this is the graphs which represent simply isotherms of CO2 at different temperatures. There once while we observe one thing, the graphs which represent Boyle's law are 100% hyperbola curves. Say sir, no? But when we look at these particular curves, the gas satisfy Boyle's law only at which temperature? 75 degrees centigrade temperature. Means only at 75 degrees centigrade temperature the gas obeys which law? Boyle's law. Okay, Nana. So when we come to lowest temperatures, the curves never follow hyperbola shape. Different shapes like from the other types. Okay, Nana. So means at lowest temperatures these gases never obey Boyle's law. But we already know the basic definition. If a gas which obey all gas laws, we call it as an ideal gas. So here a gas is said to be an ideal gas only at high temperature. What happens at low temperatures also? Low temperatures that is not at all ideal, man, and that behavior is 100% real. Is that you got it? So while we increasing temperature, real gas becomes ideal gas. And I'm very sure 75 degrees centigrade temperature is said to be 100% Boyle's temperature. Because Boyle's temperature is the temperature at which a real gas behaves ideal gas. So we have another objective question. A real gas behaves an ideal gas at what conditions also? Absolutely low pressure. That is the confirmation, man. At high temperature only the gas satisfies Boyle's law. Is that you got it? And students, now at this junction, now let my lecture starts with 23 degrees centigrade. Okay na? ముందు ఆ కర్వ్ ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. 4 డాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, A B C D అని. మగర్ మరి బడినానా. ఓకేనా? నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఈ గ్రాఫ్ ని మీకు ఈజీగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. This is P, this is C, this is T. Magara, now at point A, carbon dioxide is in which phase, sir? Gaseous phase. No doubt at all, dear students. ఇక్కడ gaseous phase దగ్గర మొదలుపెట్టి ఇద్దరు ప్రయాణాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే A నుంచి B కి ప్రెషర్ పెంచాను. గమనించాము, ప్రెషర్ ఇంక్రీస్. ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీస్ చేశారు సార్ అని మామూలుగా ఇది సిలిండర్లో ఉందిరా బంగారం గ్యాస్, పైన పిస్టన్ ఉంది, నేను పిస్టన్ కొద్దిగా ఏం చేశానంటే కిందకి ప్రెస్ చేశాను. మీన్స్ ప్రెషర్ ఇంక్రీస్. And 100% if I increase pressure, absolutely volume decreases. Are you got it? Volume decrease. A నుంచి B కి ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ పెంచానో వాల్యూమ్ ఏమైందిరా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిక్రీస్ అయింది. నేను అంటాను అందుకనే at point B, dear students, at point B
carbon dioxide starts liquefying. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లిక్విడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అంటారు. ఓకేనా సార్? హౌ కెన్ యూ కన్ఫర్మ్? మీకెలా తెలిసింది లిక్విడ్ అయింది? బట్ ఇంకా ఏమంటాడంటే ఎట్ పాయింట్ సి డియర్ స్టూడెంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఇన్ కంప్లీట్లీ లిక్విడ్ స్టేట్. కంప్లీట్గా లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంది పాయింట్ సి దగ్గర. And along curve BC, dear students, along curve BC, carbon dioxide exists both in, dear students, liquid phase and as well as gaseous phases. So నాకు ఎలా కన్ఫర్మేషన్ ఉంది సార్ బి దగ్గర అది లిక్విడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందని? నాకు పెద్ద కన్ఫర్మేషన్ ఏమీ ఐడియా లేదు, కానీ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ ఏంటంటే బి నుంచి సికి విపరీతంగా వాల్యూమ్లో డిక్రీజ్ కనబడింది నాకు. అది వాడినా బి నుంచి సి విపరీతమైన డిక్రీజ్ వాల్యూమ్. అరే వాల్యూమ్ ఎందుకు సడన్గా డిక్రీజ్ అయింది? మేబీ నేను ఏమైనా ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఐ జస్ట్ చెక్ ఇట్, ప్రెషర్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయ్యిందా లేదా చూసాను అక్కడ బీసీ అంతా కూడా. అరే బి దగ్గర ఏదైతే ప్రెషర్ మెయింటైన్ అవుతుందో సి దగ్గర కూడా అదే ప్రెషర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. అరే అగ్రీ విత్ మీ? సో దెర్ ఈస్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ బట్ స్టిల్ వాల్యూమ్ టూ మచ్ డిక్రీజ్, which indicates what sir? Which indicates what? And my intention is if volume decrease due to increase of pressure, yes, that is the case carbon dioxide existing gases. అంతే కదా అన్న? ఇప్పుడు నేను ప్రెషర్ పెంచాను బంగారం, వాల్యూమ్ తగ్గిందిరా, అది ఖచ్చితంగా ఏ స్టేట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే గ్యాసే. కానీ ఇక్కడ నేను అంటూ ఉంది వాల్యూమ్ అయితే తగ్గింది కానీ ప్రెషర్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అయ్యా. అంటే ఏం జరిగి ఉండాలి సార్? అంటే దూరం దూరంగా ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కాస్త దగ్గర దగ్గరకు వచ్చే ప్రయత్నం, అంటే ఖచ్చితంగా గ్యాస్ ఏమైంది బంగారం? లిక్విడ్ అయింది. అది వాడుతున్నాను. సో బి స్టార్ట్స్ లిక్విఫైయింగ్. మరి సి దగ్గర కంప్లీట్గా లిక్విడ్ ఉందని మీరు ఎలా చెప్పారు సార్? గ్యాస్ లేదా అక్కడ? లేదా అక్కడ గ్యాస్ లేదు, కంప్లీట్గా లిక్విడ్ అయ్యింది. హౌ కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ సార్? అరే సి నుంచి దీన్ని చూడు, ఎవరికి చెప్పకుండా విపరీతంగా పెంచేశాను ప్రజలు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ సి టు డి, పిస్టన్ బలంగా కిందకి ప్రెస్ చేశా, ఇక్కడ నుంచి నా పిస్టన్ మీద ఇంకా సరిపోగా. Okay, the too much increase of pressure. I just check what volume decrease here. Okay, now you just look at this is the volume at C. Have you got it, Nana? This is your volume at point D. Okay, now so I apply two high pressures, but I found very little bit decrease in. అది గొడవన నేను పెంచిన ప్రెజర్కి తగిన వాల్యూమ్కి సంబంధం లేదు. అంటే ఏం జరిగి ఉండాలంటే ఆల్రెడీ లోపలదంతా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుండాలి అప్పటికే. అందువల్ల నేను పిస్టన్ని బలంగా కిందకి ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే గ్యాస్ అయితే కిందకి పోదును, అది లిక్విడ్ కదా, ఏమైంది? అది పైకి వచ్చేసింది. రికార్డెడ్. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా సి దగ్గర ఏ స్టేట్లో ఉంది సార్ అది అంటే సందేహమే లేదు అన్న, లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది. సార్ ఇక్కడ ఏ స్టేట్? గ్యాస్ స్టేట్. ఇక్కడ ఏ స్టేట్ సార్? లిక్విడ్ స్టేట్. సార్ ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో నేను చెప్తాను మరి బోత్ లిక్విడ్ ఫేజ్ అండ్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ ఇన్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్. ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ కదా, అంటే 50% ఏమో గ్యాసియస్ ఫేజ్, ఒక 50% ఏమో లిక్విడ్ ఫేజ్. సార్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నన్ను గ్యాసియస్ ఫేజ్ గా ఉంది చేశాను. సార్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర లిక్విడ్ ఫేజ్ గా ఉంది. సార్ ఇంకోటి ఇదంతా కూడా కరువు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న విధానం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ 23 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వదిలేసి మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ 30.98 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇక్కడ కూడా ఏం జరిగిందంటే పాయింట్ ఏ డాష్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా? ఎట్ పాయింట్ ఏ డాష్, దాని ఏ డాష్ ఎందుకన్నా తెలుసా? ఆల్రెడీ ఏ ఉంది ఓకేనా? సో ఎట్ పాయింట్ ఏ డాష్ carbon dioxide is in which phase sir? Once again this is in gaseous phase. ఇక్కడ చూడు బంగారం కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
just look at that. బంగారం ఇక్కడ ఏ ఫేజ్ గ్యాస్, ఇక్కడ 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 and that dynamo point what we call a simple one line answer, because we are unable to judge whether carbon dioxide present in liquid phase or carbon dioxide present in gaseous phase. The thing is, dear ones, the thing is at point B dash both phases are matched together. అదవుతుందన్న incredible, you know, to separate them. అదవుతుందన్న. సో అటువంటి డైనమా పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఒక గ్యాస్ కి సంబంధించి, ఆ పాయింట్ నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే క్రిటికల్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. So here what is critical points are, point B dash is said to be critical point there was, because at point B dash, dear students, both liquid phase as well as gaseous phases of carbon dioxide, dear students, match together. రెండు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయిన పరిస్థితి. ఆ క్రిటికల్ పాయింట్ బి డాష్ దగ్గర ఉన్న ప్రెషర్ క్రిటికల్ ప్రెషర్, అక్కడ ఉన్న వాల్యూమ్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్, అక్కడ మెయింటైన్ అవుతున్న టెంపరేచర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఇస్ దట్ గాట్ ఇట్? నేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం 2 టెంపరేచర్స్ ని డిస్కస్ చేసాం, బాయిల్స్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. సో ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్న థర్డ్ టెంపరేచర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు వాడు చాలా జాగ్రత్తగా అడుగుతాడు మనల్ని, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ మనం ఒకసారి డిఫైన్ చేయవా అంటాడు. ఓకేనా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఒకసారి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ని డిఫైన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. నేను యాక్చువల్గా TC అనే లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం. ఒకసారి నేను మళ్ళీ బాయిల్స్ టెంపరేచర్ ని ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ని మీకోసం మళ్ళీ నేను డిఫైన్ చేస్తాను. ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. So what is boils temperature, sir? Boils temperature is the temperature at which a real gas behaves as ideal gas. I think A by RT. Am I right? Expression. Sir, what about inversion? Inversion temperature completely belongs to Joule terms effect. And particularly in case of those two gases which experience only repulsive ones, hydrogen and helium. గుర్తుందా మీకు? మనం డైరెక్ట్ గా ఈ గ్యాసెస్ ని జౌల్ టర్మ్స్ ఎఫెక్ట్ కి అప్లై చేస్తే కూల్ అవ్వడం మానేసి హీట్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం బయటకు తీసేసి ఆ గ్యాసెస్ ని కొంత మినిమం టెంపరేచర్ కి కూల్ చేసి ఆ తర్వాత జౌల్ టర్మ్స్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేసాం. అప్పుడు మళ్ళీ అవి కూల్ అయిన పరిస్థితి. ఆ టెంపరేచర్ మనం ఏమన్నామంటే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటాం. ఐ థింక్ 2A by RT. Am I right? Means inversion temperature is double to what man? Boils temperature. Sir, ఇక్కడ boils temperature ever sir? 75 degrees centigrade boils temperature. Sir, critical temperature ever sir? అక్కడే ఉన్నాం. ఓకేనా, నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నా విషయం చెప్పు. ఇక్కడ ఏ ఫేస్? ఇక్కడ 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 అప్పుడు సపోర్ట్ డైనమా రెండు స్టేట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అది. అక్కడ ఏం ఫేస్ సార్? అక్కడ ఏ ఫేజ్ బాయిల్స్ అడగాలి. ఓకేనా, ఎలా బాబు హైపర్బోలా షేప్ వచ్చింది కదా నీకు, ఇక్కడ ఏ ఫేజ్ నీకు జ్ఞానం ఎట్లా? నేను అసలు లాని ప్రవేశపెట్టిందే ఎవరికి? గ్యాస్. అది 100% హైపర్బోలా షేప్ ఇచ్చింది అంటే ఇంకెక్కడ ఏ ఫేజ్ ఉండాలి? గ్యాస్ ఫేజ్ ఉండాలి. లిక్విడ్ లేదు. మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్, లిక్విడ్ సమస్య. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ ఎందుకు నీ లా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు? బంగారు మరీ కూడా ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్యాస్ మాత్రమే కాదు లిక్విడ్ ఫేజ్ కూడా ఉంది. బంగారం ఆన్సర్ చూస్తావు ఎంత క్లారిటీగా ఉందో. వాడు అందుకనే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎంత బాగా డిఫైన్ చేస్తాడు. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ above which a gas cannot be liquefied. సింగిల్ లైన్ డెఫినిషన్ బంగారం. ఓకేనా, ఏ టెంపరేచర్ పైన అయితే ఒక గ్యాస్ ని అసలు నువ్వు లిక్విఫై చేయలేవు. వాట్ ఎవర్ ద హై ప్రెషర్స్ వి అప్లై, ఇష్టం వచ్చినంత ప్రెషర్ ఇదానికి. ఎందుకంటే గ్యాస్ ని కూల్ చేయడానికి నువ్వు టెంపరేచర్ అయినా తగ్గించాలి, ప్రెషర్ అయినా పెంచాలి. చేశారు. సో మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రెషర్ ఇవ్వు. ఒక్కసారి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దాటావంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్ టు లిక్విఫై. ఆ డెఫినేషన్ చూడండి బాగుంది. సో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ above which a gas cannot be liquefied whatever the high pressures we apply. సార్ ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉందా? అరే అబౌవ్ తీసి బిలో పెట్టరా స్వామి. ఓకేనా, సో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ below which
a gas is easily liquefied by applying small pressures. Necessary got it? And that border of temperature, border point of temperature, we simply call it as critical temperature. Girls, have you got it? Now let me write my definition. So what is critical temperature, sir? Critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied whatever the high pressures we apply. ఇష్టం వచ్చిన ప్రెజరింగ్ అది మాత్రం ఎక్కడ లిక్విఫై అవ్వదు. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే అబౌవ్ తీసి బిలో పెట్టాలి. Because below which a gas is easily liquefied by applying small pressures. This is critical temperature Bangara. Sir, what is critical temperature for carbon dioxide? Sir, the maintained temperature nana 30.98 degrees centigrade. But in slow అది మనకి 31 కింద అనిపిస్తుంది. నన్న So now let me come into the rest of two nana. Already critical temperature is over. So I am talking of now critical pressure. Sir, critical pressure పరిస్థితి ఏమి సార్? బంగారం ఎగ్జాక్ట్ గా క్రిటికల్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్రిటికల్ ప్రెషర్ అంటాం. దీనికి సంబంధించి 74 బార్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కి సంబంధించి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే గ్యాస్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసిందో దాన్ని మనం క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటాం. And it is exactly 95 F. Now let me define what is critical pressure. Sir, what is critical pressure, sir? So critical pressure is the minimum pressure required to liquefy a gas at what point, man? At what point? Critical point. Sir, what is PC for carbon dioxide, sir? 74 bar. Sir, critical volume కూడా ఒకసారి డిఫైన్ చేయండి. బంగారం you know one thing, in IPA point of view, these three constants are three individual 2 marks questions. Define critical temperature, write its value for carbon dioxide. Define critical pressure, again write the value. Define critical volume, again write the value. So three different 2 marks questions here. Sir, how can you define critical volume? And again this is represented with the C. C represent man? C represent? Critical. Okay, thank you. And now what is critical volume, sir? Critical volume is nothing but the volume occupied by 1 mole of gas at what, sir? At critical pressure and the critical temperature. Sir, what is critical volume for carbon dioxide, sir? Critical volume for carbon dioxide is 95. Clarity వచ్చిందా critical constants మీదనా? ఏనన్నా? Now let me introduce objective questions. Objective questions ఎలా ఉంటాయి సార్ దీని మీద? ఓకేనా? ఒకసారి నేను ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. మనకి 1 or 2 minutes లో కొద్దిగా వేగంగా రాసే ప్రయత్నం చేయండి. లేదా వీడియో చూసి రాస్తానంటే నేను వీడియో క్లారిటీగానే ఉంటుందా? నేను రఫ్ చేయనా అయితే మరి? అరే షూర్ నాన్న? వీడియో చూసి రాస్తారా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ లో మనం ఎంటర్ అవుతాం. మేడం కాస్త కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది ఇది, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆబ్జెక్టివ్ 3 gases are there. చాలా కష్టం మాట. ఓకేనా? 3 gases are there. Just assume A, B, బంగారం కొట్టి A, B, C. And here respective critical temperatures are 415 Kelvin, 300 Kelvin and 215 Kelvin. Here the objective question is, dear students, here the objective question is, which gas is easily liquefied? What a question this is in objective sense. ఎవరు సార్ ఫస్ట్ లిక్విఫై అవుతారో 3 గ్యాసెస్ లో? ఎవరికి తెలుసు? నేనేం చేస్తానంటే ఈ 3 గ్యాసెస్ ని ఒక మిక్సర్ కింద తీసుకుని 700 కెల్విన్ దగ్గర మొదలు పెడతాను. అక్కడ నుంచి స్లోగా ఏం చేయాలి? టెంపరేచర్ ని నేను కూల్ చేయాలి. ఎందుకంటే గ్యాస్ ఏమవ్వాలి? లిక్విడ్.
700 కెల్విన్ దగ్గర నుంచి 600 కెల్విన్ వచ్చి ఆ మూడు గ్యాసులు ఏమో చూస్తారు మిక్సర్ లో మూడు ఆడుకుంటూ ఉంటాయి సరళంగా. ఓకేనా 600 నుంచి 500 కి వస్తారు స్టిల్ ఇంకా ఆడుకుంటూనే ఉన్నాయి. 450 స్టిల్ ఇంకా ప్లేయింగ్. ఓకేనా నౌ ఐ am entered to 415 కెల్విన్. ఎప్పుడైతే 415 కెల్విన్ వచ్చేసానో ఇంకా ఏ టాటా చెప్పేస్తుంది రెండింటికి చాలా చాలా నేను బయలుదేరుతాను. Because A already reaches its critical temperature. Now that is the time for liquefying of A. Is it got it? ఎప్పుడైతే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ని రీచ్ అయ్యిందో ఇంకా కింద టెంపరేచర్ అంతా కూడా ఏ ఫేజ్ లో తీస్తావాలి లిక్విడ్ ఫేజ్ లో తీస్తావాలి. ఏ నువ్వు రెడీ అయిపో నువ్వు ఫస్ట్ లిక్విడ్ అవ్వాలి. ఏ సెపరేటెడ్ and still temperature is downfall 415 to 400 400 to 350 350 to 300. Now B starts liquefying because B reaches its critical temperature and the next place goes to C. And while we look at this question, so which gas is easily liquefied means no doubt at all absolutely which gas? C. Or the question may be, would you please write the order of ease of liquefaction? ఈజీగా లిక్విఫికేషన్ అయ్యే ఆర్డర్ చెప్పగలవా అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఫస్ట్ ఎవరి బంగారం లిక్విఫై అవుతుంది? ఐఎమ్ సారీ నాన్న దిస్ ఇస్ నాట్ ఆల్ సి ఐఎమ్ సారీ ఓకే థాంక్యూ. ఏ ఇప్పుడు ఈజీగా లిక్విఫై అవుతుంది ఎవరి బంగారం? ఫస్ట్ ఏ, తర్వాత ఎవరి బంగారం? బి, తర్వాత ఎవరి బంగారం? సో ఫస్ట్ ఏమో ఏ లిక్విఫై, తర్వాత ఏమో బి లిక్విఫై, తర్వాత ఏమో సి. క్వశ్చన్ ఇలా మెన్షన్ అవుతుంది క్వశ్చన్ ఇక్కడ బంగారం ఇష్యూ క్లియర్ అన్న. సో ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ అంటాం మనం ఆబ్జెక్టివ్ లో దీన్ని రాసే ప్రయత్నం. సో ఏ గ్యాస్ డియర్ స్టూడెంట్స్ విత్ హై క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఈస్ కమాన్ అన్న ఈజీలీ లిక్విఫైడ్. ఆ గ్యాస్ ఏమవుతుందంటే ఈజీగా లిక్విఫై అవుతుంది. మరియు గడిట్ అన్న ఓకేనా. సో ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగిన టాపిక్. సో మొత్తం ఈ టాపిక్ మొత్తం మీద కూడా నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నేను పిల్లల్ని తయారు చేసి పంపాను ఎగ్జామ్ ఓకేనా. సో క్వశ్చన్ మేబీ కాన్సెప్ట్ మేబీ ఏమైనా ఓల్డ్ అయిపోయిందేమో ఓకేనా. ఇప్పుడు వాడు చూడు ఎలా మొదలెట్టాడు క్వశ్చన్స్ అడగడం. రీసెంట్గా అడ్వాన్స్డ్లో చూసిన క్వశ్చన్ ఇది మనం. వాడు ఏం చేశారంటే సింపుల్గా మన చిన్న గ్రాఫ్ ఇచ్చారు కదా. ఇదేమో ప్రెషర్ బంగారం ప్రెషర్ యాక్సిస్ ఇది ప్రెషర్ యాక్సిస్. ఇదేమో ఐ థింక్ కంప్రెసిబిలిటీ చేశారు. ఇదేమో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బంగారం. వాడు ఇచ్చినటువంటి కర్వ్స్ ఏమంటే ఇదేమో కర్వ్ ఏనన్నా, ఇదేమో కర్వ్ బీరా, ఇదేమో కర్వ్ సి బంగారం. సింపుల్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ చెప్ప అన్నారు. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఈ కర్వ్ నుంచి హౌ ఇట్ ఇస్ ఓకేనా. అండ్ స్టూడెంట్స్ వినమంది ఇఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ఈజీలీ లిక్విఫైడ్ అండ్ ద గ్యాస్ హ్యాస్ హై క్రిటికల్ టెంపరేచర్. నేను ఒకసారి ఈ కర్వ్ దగ్గరికి వచ్చి అరే బాబు మీరు ఎవరు ఈజీగా లిక్విఫై అవుతారు అన్న క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పాలంటే వాన్ డెర్ వాల్ కాన్స్టెంట్ ఏ చెప్పాలి ఓకేనా. బికాస్ ఫర్ ఈచ్ లిక్విఫికేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ స్మాల్ ఏ వాల్యూ ఈస్ హై. అరే రిమెంబర్ దట్ వన్. వాట్ అబౌట్ స్మాల్ బి? లో. సార్ స్మాల్ ఏ ఎక్కువ ఉండాలా? ఎస్ నాన్న అబ్సల్యూట్లీ స్మాల్ ఏ ఎక్కువ ఉండాలి. సార్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ వాట్ సార్? అరే స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ విచ్ ఫోర్సెస్? అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. అరే ఈ కర్వ్లో ఈ కింద ఉన్న జోన్ అంతా కూడా అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ కదా స్వామి, పైన ఉన్న జోన్ అంతా కూడా రిపల్షన్ ఫోర్సెస్ కదనా. అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ని రిప్రజెంట్ చేసేది స్మాల్ ఏనే. ఈ మూడిట్లో అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎవరికి ఎక్కువ? Absolutely C, because the curve which is more steeper experience more attraction forces. Hey C, నీకు అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ. yes absolutely. అంటే నీకు స్మాల్ ఏ ఎక్కువ. yes why not? అంటే నువ్వు ఈజీగా లిక్విఫై అవుతావు. yes 100%. నువ్వు ఈజీగా లిక్విఫై అవుతావు అంటే నీకే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ.
And my answer is C is greater than, B is greater than A, and that is an advanced way. Okay, sir, you got it? And that is the depth of the concept which around critical constants. Sir, you got it అన్న. ఆ థింకింగ్ చూడు ఎంత షార్ప్గా ఉందో. అంటే ఇలాంటి థింకింగ్ ఇలాంటి బిట్ వస్తుందనే మనం ఊహించలేనప్పుడు నేను ఎలా చెప్తాను ఈ బిట్ వస్తుందని, దాన్నే మనం కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ లెర్నింగ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఎక్కడ వండర్వల్ కాన్స్టెంట్స్, ఎక్కడ లిక్విఫికేషన్, ఎక్కడ క్రిటికల్ టెంపరేచర్, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత కమాండింగ్ ఉండాలి, మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ బిట్కి సంబంధించినంత వరకు ఇప్పుడు నా ఆన్సర్ ఏంటంటే C is greater than, B is greater than A అని ఎగ్రీ. కానీ ఇక్కడ బంగారా ఒక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ ఉండాలి మన దగ్గర. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ Tc is directly proportional to బంగారా ease of liquefaction. బంగారా are you following me? Ease of liquefaction is directly proportional to small a. Enna? Small a is directly proportional to the amount of which forces, guys? Attraction forces. And I think which is inversely proportional to B. చేశాను ఎందుకంటే ఈజీగా లిక్విడ్ అవ్వాలంటే గ్యాస్లు ఏ అయితే ఎక్కువ ఉండాలన్నా, మరి బి ఎలా ఉండాలరా? తక్కువ. అందుకనే జౌల్దాంశం ఏమన్నాడంటే ఆ పైన ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసావా, అరే మీ వల్ల మీకు నా వల్ల కదా మిమ్మల్ని కూల్ చేయడం అని వాటిని పర్మనెంట్ గ్యాసెస్ అన్నాడు. గుర్తుందా మీకు? ఎందుకంటే వాటి మధ్య ఎటువంటి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ లేవు, వాటి మధ్య ఉన్నది కేవలం వాటి కోసమే మనం క్రియేట్ చేసిన టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. Guys, are you got it, Nana? So this is the objective way how the questions are coming upon the concept of critical temperature. Guys, are you got it or not? Okay, na very very important topic for me. This is critical temperature. Yes. Astara, Mangara. Okay, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంటి దగ్గర మాత్రం రాయండి, సరేనా అన్న? ఒకసారి క్లారిటీగా అన్ని చేరాయా చూడండి మీకు బంగారం. ఓకేనా? క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటే ఏమి, క్రిటికల్ ప్రెషర్ అంటే ఏమి, క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏమి, ఈ అంశాలు అన్నిటి మీద కూడా మనకి